વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપ સર્વેનું હાર્દિક સ્વાગત છે આપણી યુટ્યુબ ચેનલ ગુરુ જ્ઞાન શાળાની અંદર। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજના આ વિડીયોની અંદર આજે આપણે 3-4 વિષય હિન્દીની અંદર જે તમારી વાર્ષિક પરીક્ષા 2025 છે એની અંદર આપણે આજે અતિ મોસ્ટ એમપી પ્રશ્નપત્રનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન આ વિડીયોની અંદર કરવાના છીએ। તો વિડીયોને તમારે છેલ્લે સુધી સ્કીપ કર્યા વગર પૂરેપૂરો જોવાનો છે અને ચેનલ ઉપર નવા હોય તો ચેનલને અચૂકથી સબસ્ક્રાઈબ કરી દેવાની છે, કારણ કે ધોરણ 4ના આવનારી વાર્ષિક પરીક્ષાના બધા જ વિષયના અમે મોસ્ટ એમપી પ્રશ્નપત્રો તમને આપીશું, જે તમને પરીક્ષાની અંદર 100% ફાયદો કરાવશે। તો જોઈએ આપણે। તો એમાં પહેલો છે કે હાથી किस तरह आता है, तो हाथी धम-धम करके आता है। बीजो, पानी टपकने की आवाज़ कैसी थी, तो पानी टपकने की आवाज़ टप टप थी। तीजो है कि झूला कौन कौन झूल रहा है, तो झूला डाली पत्ते और धरती झूल रहे हैं। અને વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ વિડીયોના ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં તમને અમારા જે ધોરણ 4ના જે અતિ મોસ્ટ એમપી પ્રશ્નપત્ર છે બીજા વિષયના, એ પ્રશ્નપત્રની લિંક પણ તમને પ્લેલિસ્ટ સ્વરૂપે આપેલી હશે। તે પ્લેલિસ્ટમાં જઈ તમે મિત્રો બીજા વિષયના પણ પ્રશ્નપત્ર મેળવી શકો છો। તો જોઈએ ચોથો પ્રશ્ન કે ચૂहे ने किससे बुलाने की धमकी दी, तो चूहे ने सिपाही को बुलाने की धमकी दी। ब જોઈએ કે कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर खाली जगह में लिखिए। એમાં પહેલો कि बुढ़िया का घर खाली जगह में था, तो आपसे जंगल में था। बीजो, उसने चूहों को खाली जगह जाने से रोका, तो आपसे कचहरी जाने से रोका। तीजो, बारिश खाली जगह बरसती है, तो बारिश रिमझिम बरसती है। हमें जो है कि संबंध पहचान कर नाम लिखिए। तो माता के भाई, तो उसे हम क्या कहते हैं, तो मामा। पिता के पिता, तो अपने जो पिताजी है उनके भी पिताजी है, उसे हम क्या कहते हैं, तो दादाजी, तो आपसे दादा। नेक्स्ट है प्रश्न 2 अ कि निम्नलिखित विधानों में से सही विधान के सामने सही का निशान और गलत विधान के सामने गलत का निशान लगाइए। पहलो है कि लड़का अपनी अम्मा से झूला लगाने को कहता है, तो आ विधान केवुं छे, साचुं छे। बीजो, कक्षिककार चूहे से नहीं घबराया, तो आ विधान खोटું છે। तीजो, पिताजी की बहन को मौसी कहते हैं, तो खोटું। तो मित्रों શું કહેવાય, तो बुआ कहते हैं। चौथो, बुढ़िया चावल पका रही थी, तो आ विधान केवुं छे, साचुं छे। नेक्स्ट હવે આગળ વધીશું। આગળ છે બ કે प्राणियों और पक्षियों की बोली के सामने उनके नाम लिखिए। એમાં પહેલો છે કે मैं भौंकता हूँ, तो मित्रों થશે कुत्ता। બીજો, मैं खो खो करता हूँ, तो થશે बंदर। હવે છે કે શબ્દ આપેલા છે એની સામે આપણે વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ લખવાના છે। તો આસમાન તો થશે ધરતી, दिन તો થશે રાત, હસना તો થશે રોना, छोड़ना तो થશે पकड़ना। नेक्स्ट है प्रश्न 3 अ कि मुझे पहचान कर मेरा नाम लिखिए। पहलो है कि मैं पानी में रहती हूँ, तो થશે मछली। बीजो, मैं पिताजी की बहन हूँ, तो થશે बुआ। तीजो, मैं आकाश पे बादल देखकर नाचता हूँ, तो मित्रों कौन नाचे छे, तो आवशे मोर। जो ये ब शब्दों को पहचान के उसके बहुवचन रूप लिखिए। एમાં પહેલો तोता, तो થશે तोते। बीजो છે गमला, तो થશે गमले। तीजो चूड़ी, तो થશે चूड़िया। चौथो છે पौधा, तो થશે पौधे। पांचमो છે खिड़की, तो થશે खिड़किया। छठो છે इमारत, तो થશે इमारतें। क જોઈએ कि गुजराती शब्द के सामने हिंदी शब्द लिखिए। वरसाद, तो થશે बारिश। માટલું, तो થશે मटका। कुंभार, तो થશે कुम्हार। सफरजन, तो થશે सेब। नेक्स्ट હવે પ્રશ્ન 5નો અ જોઈએ કે ગલત શબ્દ को काट दीजिए। तो मित्रों पहला में जे मैं છે એ મિત્રો ચેકાઈ જશે ને આપણું વાક્ય બનશે કે तुम पढ़ते हो। બીજાની અંદર જે ચોથા છે, કારણ કે આપણા જે આપણો કક્કો છે એની અંદર ક ખ ને ગ જે છે એ મિત્રો ત્રીજા નંબરમાં આવે છે, તો આપણું સાચું વિધાન બનશે કે વર્ણમાला में तीसरा वर्ण ग होता है। तीजो જોઈએ કે ચૂહે की टोपी दर्जी ने सी दी, बाघ की टोपी नहीं, तो मित्रों જે બાઘ છે એ મિત્રો ચેકાઈ જશે। બ તમને પૂછાય છે, તમને વાક્ય આપેલા હશે 3, એના તમારે હિન્દી લખવાનું છે। તો છે કે તે રાહુલની પેન છે, તો વહ રાहुल की पेन है। बीजो, वाघ डरी गयो, तो बाघ डर गया। नेक्स्ट तीजो છે કે આ પતંગિયા છે, तो ये तितलिया है। नेक्स्ट क જોઈએ કે સંખ્યા શબ્દો में लिखिए। तो 20 છે તો એને હિન્દીમાં શું કહેવાય, 20। 3 છે તો એને 3, 14 છે તો એને 14 અને 5 છે તો એને મિત્રો 5 કહેવાય હિન્દીની અંદર। હવે પ્રશ્ન 5નો અ જોઈએ કે કાવ્ય પંક્તિ પૂર્ણ કીજીએ। તો મિત્રો આજે આપણું 7મું કાવ્ય છે એની અંદરથી કાવ્ય પંક્તિ મિત્રો પૂછાય છે, તમારે સંપૂર્ણ એકવાર વાંચીને તૈયાર કરી લેવાની છે। તો છે કે अम्मा आज लगा दे झूला, इस झूले पर मैं झूलूंगा,
इस पर चढ़कर ऊपर बढ़कर आसमान को मैं छू लूँगा। ब જોઈએ कि सही वाक्यांश चुनकर पूरा वाक्य फिर से लिखिए। एમાં पहलो कि चूहा दर्जी के पास गया क्योंकि, तो आवश्य क, उसे टोपी सिलानी थी। बीजो हाथी यह नहीं बताता कि, तो एनी अंदर आवश्य क, वह कितना नहाता है। नेक्स्ट હવે આગળ વધીશું। આગળ છે મિત્રો લાસ્ટ ક કે નિમ્નલિખિત વાક્ય સુંદર અક્ષરમાં લીખીએ, એટલે કે તમને જે બે વાક્ય આપેલા હોય એના એ બે વાક્ય તમારે જોઈને એની નીચે લખવાના છે। તો મટકે પર પાણી ટપક रहा था और तोता हरे रंग का होता है। तो विद्यार्थी मित्रों आ हतो આપણો ધોરણ 4 વિષય हिंदी વિષયની અંદર જે આપણી વાર્ષિક પરીક્ષા આવે છે 2025ની, એનું અતિ મોસ્ટ એમપી મોડલ પેપર। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો વિડીયો સારો લાગ્યો હોય વિડીયોને લાઇક કરીને જજો। ચેનલ ઉપર નવા હોય ચેનલને પણ અચૂકથી સબસ્ક્રાઈબ કરીને જજો। મળીશું આવનાર વિડીયો સાથે, ત્યાર સુધી આવજો। જય હિન્દ, જય ભારત।